الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد
سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار اللهم اجعلهم إتقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ونعمة وشفاعة علينا وعليهم وعليها وعلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأجداد والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الرجل منه يا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما ويا من يخطب يصاله يقدر ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل
وما أجملها من صلعة وأبهاها وما أحسنها من محاسن وأحلاها حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها ووقف نور على بابها وناداها
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dada Syahidah yang telah menyampaikan doa maulidnya. Mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tambah dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Peningkat acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh DKM Masjid Al-Falah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Slamet Sumyani. Waqtan wa mahalan fal yatafadhal iyahu mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin amin amin. Ya Allah, lebu surga. Ibu mau masuk surga? Mau? Syaratnya satu, mati. Iya, mau masuk surga nggak mati gigi. Ya Allah, saya grogi karena melihat di sini. Groginya karena apa? Karena ada istri. Saya nggak bisa leluasa. Mau izin sama siapa? Ya Allah, ke kuburan dulu. Ya, jarang saya mau ke Al-Falah, gitu berarti ya. Alhamdulillah kita melaksanakan pagi hari ini kegiatan yaitu peringatan Maulid sekaligus kajian bulanan bersama Akhina Fillah, Akhina Ustaz Haji Ahmad Sayyiduddin MPDI. Kita niatkan pagi hari ini muzakarah ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ibu-ibu boleh keluar kalau cuma belajar menuntut ilmu. Selebihnya
Di rumah, alhamdulillah. Iya, yang jawab di rumah sedikit, banyak di Salawat dari salam tercurah dan terjemah kepada junjungan alam bagi dan Nabi besar Muhammad SAW, manusia agung, manusia mulia yang dimuliakan, manusia agung yang diagungkan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan, selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wasilah pada pagi hari ini jamaah semuanya yang hadir ya bersama guru-guru kita, nanti diiringi Ustaz Ahmad Saifuddin, guru kita Dr. Andres Haji Muhammad Khotib ya, bersama nanti rombongan masuk surga bersama dengan suaminya, keluarganya, anak-anaknya. Senang sama Ustaz Asep apa sama suami? Suami ya Allah. Nanti kalau saya tanya sama Ustaz Ahmad Saifuddin, ya pilih sama rombongan yang Al-Falah. Ya Allah, karena semuanya sama, nggak ada yang cakep, semuanya tua-tua. Ya. Iya, semua tua-tua, nggak akan masuk surga yang model-model begini. Iya, karena nanti di surga semuanya cantik, semuanya cakep, ya. Semuanya muda-muda. Ya. Loh ya, nenek apalagi yang paling depan, ya. Masya Allah. Nenek siapa namanya, Nek? Siapa Nek namanya? Masih ada suami, Nek? Ya Allah, rata-rata yang nggak bertahan suami. Ya Allah. Kemarin saya ngaji di rumah, maulid di rumah, dari 7 ustadzah yang hadir, 6 yang masih ada suaminya, lain sudah nggak ada. Masya Allah, kenapa ya? Berat suaminya itu. Ya Allah, isinya kalau maulid, isinya kalau ngaji, isinya akhwat semua. Ya sedih saya. Ya Allah, mudah-mudahan mudzakarah ilmi pada pagi hari ini nanti bisa menambah amaliyah, meningkatkan amaliyah kita, utamanya kepada keluarga kita, anak-anak kita. Wasilahnya juga nanti kita bisa bersama di bawah payung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para tuan guru, wabil khusus akhina billah Ustaz Haji Ahmad Saifuddin menta'anu wa bidul hidayati amin. Kami hormati dan kami muliakan guru kita akhina billah Ustaz Dr. Andres Haji Muhammad Khotib menta'anu wa bidul hidayati amin. Yang kami hormati dan kami muliakan banyak banget ustadzanya. Ini kalau disebut semuanya setengah jam, nanti Ustaz Ahmad Saifuddin ceramahnya sedikit aja. Ya, amplopnya kan udah dibungkus sama isinya, Ustaz ya. Yang penting Ustaz mau lihat dia doang, gitu ya. Ya dia masih agak muda, jadi kebiasaannya masih ada, sama dengan ketua DKM. Ya. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nur Laini yang mana, oh ya, jomblo juga. Beliau katakan panjang umur sehat walafiat. Kita hormati dan kami muliakan Abu Karomah Ustazah Hajah Hanifah. Yang mana Ustazahnya? Oh iya, mohon maaf dulu. Ya Allah, di depan dulu. Ya Allah, Bu, maafin. Yang kami hormati dan kami muliakan Akhina billah Ustazah Dada Syahidah. Nah, ini beliau di belakang saya. Ya, saya bersama beliau ngaji 20 tahun. Dari waktu masih muda cantik sampai sekarang juga lebih cantik akhlaknya. Ya Allah, sampai dia ditinggal beliau sampai saat ini masih kuat kan? Karena dia merasakan daripada keutamaannya, utamanya daripada suaminya. Ya, kita doakan beliau panjang umur sehat walafiat. Ya, kami hormati dan kami muliakan Al-Karomahnya itu ada 3. Ya, syaratnya ya, ingat ibu-ibu ya. Yang pertama adalah sedikit mendengar. Ya. Yang kedua sedikit melihat. Yang ketiga ini yang paling utama adalah sedikit keluar. Nah, ibu-ibu lebih baik, lebih banyak diutamakan adalah di luar.
Kalaupun ini keluar kita niatkan sebagai adalah mudzakarah ilmu, kita menuntut ilmu, kita belajar kepada guru-guru di belakang kita. Ya Allah, guru-guru semuanya mengharapkan daripada para jamaah semuanya, utamanya nanti tausiah, nasihat daripada Ustaz Ahmad Saifuddin untuk menambah bekal kita semua. Ibu-ibu, sebelum nanti saya tutup, saya ini membawa amplop ada 4. Tadi kebahagiaan dunia ada 3 sudah saya sampaikan. Nah ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya ada 4 amplop yang bisa jawab, saya kasih amplopnya. Ya. Tapi amplopnya isinya ada. Tapi amplopnya ya karena saya niatnya sodako, ibu juga supaya dapat pahala, nanti pulangnya ditaruh di kotak. Man anfaqa fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah Sayyidina Abu Bakar. Sing sapa wonge menginfakkan hartanya dirham dalam memperingati mencintai kelahiranku nanti bersama aku di surga. Itu Sayyidina Abu Bakar dengan biko, bukan saya. Silakan ibu dan infak, bawa infak, bawa. Alhamdulillah. Silakan, jangan dikasih ke panitia. Ya. Kasih aja di kotak masjid. Ya, pahalanya gede di sana. Di masjid itu ada yatim piatu, itu ada pembangunan masjid, itu ada duafa. Dan satu lagi ada kotak infak pembangunan Pondok Pesantren Habib Ahmad. Ya, silakan. Jadi ibu tasnya itu tolong dibuka, pulang ke masjid. Ya, syukur dari rumah dan diniatkan amplopnya diisi. Ya Allah, saya mau ngaji di Al-Falah melalui infak 20.000, melalui infak 100.000 ini. Anak-anakku keturunanmu semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Suamiku menjadi penyayang. Ya. Kalau sayang biasanya nggak sulit. Ya. Biasanya ibu dikasih uang belanja 50.000 karena sayang dikasih transfer. Ya. Kalau transfer kan nggak mungkin 50.000, gelodak 2 juta, ya kan? Iya. Begitu makanya. Jadi bentuk yang semuanya. Pokoknya kalau sudah namanya dicintai semuanya indah. Ya, amalan yang paling tinggi salah satunya adalah pertama syukur, yang kedua dicintai, yang ketiga adalah manunggal. Jadi kalau yang paling tinggi adalah itu dari manunggal, artinya kita selalu hati kita selalu terpaut untuk selalu bersama, untuk selalu bersama di jalan-jalan daripada kebenaran, utamanya daripada agama Islam ini. Nah ibu, saya punya 4 amplop. Ini silakan 4 orang yang bisa menjawab. Nanti saya kasih amplop 4 orang. Pak Z nanti tolong sampaikan ya. Kalau ustadzanya nggak usah jawab karena sudah disiapin amplop. Ya, sama panitia. Belum berani mengundang bertanggung jawab. Ya gitu tuh. Biasanya kalau saya itu mau ngaji udah pakai hitung. Ini amplopnya guru siapa, atasnya berapa. Biasanya istri juga begitu. Udah nulis-nulis, saya bilang ustadzanya ada berapa, dilebihin, takutnya ada yang gak keundang datang begitu. Ya, amin. Ya Allah, Ibu, ini terakhir yaitu kebahagiaan kita. Tentu kita semuanya hadir di sini untuk mencari satu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau cuma kumpul ngaji ketawa itu biasa. Ya. Tapi jaminan kita untuk nanti bisa bersama itu yang sangat sulit. Untuk itu, karena ini begitu berat, saya ingin mengambil satu wasilah utamanya, fadilahnya buat istri saya, ya, supaya semakin cinta, semakin taat kepada suami. Ya kan begitu. Saya tuh kalau ngamal, saya niatkan istriku harus sayang, gitu kan ya. Karena kalau sayang, saya semakin cinta, kan begitu ya. Fadilah kepada ini satu pertanyaan, 4 pertanyaan, silakan, yaitu keutamaan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Silakan ibu yang bisa menjawab
tunjuk jari. Wasilah ini sama dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk meraih ibu-ibu, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan nanti bisa masuk surga. Ini adalah kuncinya 4. Nih, bagi Ustadzah Dada cukup syaratnya 3, karena ini saya ngambil syarat yang normal, ada suami, ada 4, yaitu yang pertama. Silakan yang bisa jawab Ibu. Pertanyaannya adalah, udah diulang terus ya. Pertanyaannya ada 4 syarat kebahagiaan untuk mencapai satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tadi kebahagiaan di dunia ada 3 sudah saya sebutkan, karena itu gampang ya. Kalau di dunia pahalanya kecil, makanya saya mengambil yang ada pahalanya di akhirat. Kebahagiaan di akhirat kan cuma 1, kita bisa masuk surga. Sudah. Nah, itu sesuai kita mengambil daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silakan jawab 1, 2, 3, 4. Jawabnya 1 aja, Ibu. Nah, menjaga kehormatan diri, menjaga fardi, menjaga kehormatan ibu sendiri ya. Menjaga kehormatan itu adalah yang ketiga. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Ibu-ibu sekarang sudah bulan Rabiul Akhir, sebentar lagi sudah mau puasa. Yang kemarin punya utang, yang kemarin punya tanggungan, silahkan segera dibayar. Hadiahnya belum Pak Zen? Masya Allah. Ya, ini hadiahnya satu lagi, amplopnya agak gede ya. Tapi ini bentuk saya kecintaan kepada guru ya. Nanti saya sampaikan kepada Ustadzah Dada Saidah, karena saya ngaji bersama 20 tahun ya, sampai istriku ya, sampai istriku taat banget kan karena beliau ya. Amplopnya doa guru, amplopnya doa ya. Jadi semuanya kami pertama atas nama DKM Masjid Jami Al-Falah ya, mengaturkan banyak terima kasih, utamanya kepada seluruh panitia, kepada panitia pagi hari ini, khususnya daripada muslimat, daripada Majelis Taklim Nurul Falah. Yang kedua, kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini, telah bergabung di majelis taklim Nurul Falah, ngaji bersama, mudzakarah ilmi bersama. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi ngaji ini nanti membawa keberkahan kepada kita semuanya, berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya ya, guyub ngajinya ya, guyub semuanya ya, semuanya dalam ngaji, niatkan ngaji, tidak ada lain ya. Syukur kalau niat ada 2, ngaji dan bawa infak, sudah, yang lain kita tiadakan, karena yang bisa menolong kita adalah amalia kita, terutama daripada infak sedekah kita. Setiap infak kita niatkan semuanya, kita niatkan untuk kebahagiaan orang-orang tua kita, terutama khususnya orang-orang tua yang telah mendahului kita, orang tua kita sendiri yang membesarkan kita, guru-guru kita. Niatkan infak itu, niatkan kepada anak-anak kita, niatkan kepada keluarga kita, semuanya menjadi anak-anak walidin sholihin, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, menjadi kebanggaan kita, kebanggaan kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas nama DKM Al-Falah. Tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa menyambut, tidak bisa memberikan yang istimewa, terutama sambutan ya, baik dari segi apapun hidangannya dan lain-lain. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu ada 3 ya. Syaratnya ya, ingat ibu-ibu ya. Yang pertama adalah sedikit mendengar ya. Yang kedua sedikit melihat. Yang ketiga ini yang paling utama adalah sedikit
luang. Nah, ibu-ibu lebih baik, lebih banyak diutamakan adalah di kalaupun ini keluar kita niatkan sebagai adalah mudzakarah ilmu, kita menuntut ilmu, kita belajar kepada guru-guru di belakang kita. Ya Allah, guru-guru semuanya mengharapkan daripada para jamaah semuanya, utamanya nanti tausiah, nasihat daripada Ustaz Ahmad Saifuddin untuk menambah bekal kita semua. Ibu-ibu, sebelum nanti saya tutup, saya ini membawa amplop ada 4. Tadi kebahagiaan di dunia ada 3 sudah saya sampaikan. Nah, ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya ada 4 amplop yang bisa jawab, saya kasih amplopnya ya. Tapi amplopnya isinya ada. Tapi amplopnya ya karena saya niatnya sodako, ibu juga supaya dapat pahala, nanti pulangnya ditaruh di kotak. Ya. Man anfaqa fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rofiqi fil jannah Sayyidina Abu Bakar sing sapa wonge menginfakkan hartanya dirham dalam memperingati mencintai kelahiranku nanti bersama aku di surga. Itu Sayyidina Abu Bakar dengan biko, bukan saya. Silakan ibu dari infak, bawa infak, bawa. Alhamdulillah, silakan. Jangan dikasih ke panitia, ya. Kasih aja di kotak masjid, ya. Pahalanya gede di sana. Di masjid itu ada yatim piatu, itu ada pembangunan masjid, itu ada duafa, dan satu lagi ada kotak infak pembangunan pondok pesantren Habib Ahmad. Ya, silakan. Jadi tasnya itu tolong dibuka, pulang ke masjid. Ya, syukur dari rumah dan diniatkan amplopnya diisi. Ya Allah, saya mau ngaji di Al-Falah melalui infak 20.000, melalui infak 100.000 ini. Anak-anakku, keturunanmu semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Suamiku menjadi penyayang. Ya. Kalau sayang biasanya nggak sulit. Ya. Biasanya ibu dikasih uang belanja 50.000 karena sayang dikasih transfer. Ya, kalau transfer kan nggak mungkin 50.000, blodak 2 juta, ya kan? Iya, begitu makanya. Jadi bentuk yang semuanya, pokoknya kalau sudah namanya dicintai semuanya indah. Ya, amalan yang paling tinggi salah satunya adalah pertama syukur, yang kedua dicintai, yang ketiga adalah manunggal. Jadi kalau yang paling tinggi adalah itu. Dari manunggal, artinya kita selalu, hati kita selalu terpaut untuk selalu bersama, untuk selalu bersama di jalan-jalan daripada kebenaran, utamanya daripada agama Islam ini. Nah ibu, saya punya 4 amplop, ini silakan 4 orang yang bisa menjawab. Nanti saya kasih amplop 4 orang. Pak Zain nanti tolong sampaikan ya. Kalau ustadznya nggak usah jawab karena sudah disiapin amplop. Ya, sama panitia. Belum berani mengundang bertanggung jawab. Ya gitu tuh. Biasanya kalau saya itu mau ngaji udah tak hitung ini amplopnya guru siapa, atasnya berapa. Biasanya istri juga begitu. Udah nulis-nulis, saya bilang ustadznya ada berapa, dilebihin takutnya ada yang nggak keundang datang begitu. Ya, amin. Ya Allah, Ibu, ini terakhir yaitu kebahagiaan kita. Tentu kita semuanya hadir di sini untuk mencari satu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau cuma kumpul ngaji ketawa itu biasa. Ya. Tapi jaminan kita untuk nanti bisa bersama itu yang sangat sulit. Untuk itu, karena ini begitu berat, saya ingin mengambil satu wasilah utamanya, fadilahnya buat istri saya, ya, supaya semakin cinta, semakin taat kepada suami. Ya kan begitu. Saya tuh kalau ngamal, saya niatkan istriku harus sayang, gitu kan ya. Karena kalau sayang, saya semakin cinta, kan begitu ya. Fadilah kepada ini satu pertanyaan
4 pertanyaan, silakan, yaitu keutamaan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Silakan ibu yang bisa menjawab, tunjuk jari. Wasilah ini sama dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk meraih ibu-ibu, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan nanti bisa masuk surga. Ini adalah kuncinya 4. Nih, bagi Ustazah Dada cukup syaratnya 3. Karena ini saya ngambil syarat yang normal, ada suami, ada 4. Yaitu yang pertama, silakan yang bisa jawab ibu. Pertanyaannya adalah, udah diulang terus ya. Pertanyaannya ada 4 syarat kebahagiaan untuk mencapai satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tadi kebahagiaan di dunia ada 3 sudah saya sebutkan, karena itu gampang ya. Kalau di dunia pahalanya kecil, makanya saya mengambil yang ada pahalanya di akhirat. Kebahagiaan di akhirat kan cuma 1, kita bisa masuk surga. Sudah. Nah, itu sesuai kita mengambil daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silakan jawab 1, 2, 3, 4. Jawabnya 1 aja, ibu. Ibu, dia bu dengan ibu neneng. Silakan ibu. Iya, syaratnya ada 4. 1 amaliyah masuk surga. 1 adalah ini khusus akhwat perempuan. 1 adalah mencintai yang pidato. Kalau itu dosa, kalau itu tidak boleh. Syaratnya ada 4. Baginda Nabi Ustazah sering sampaikan, dari hadis ini sering disampaikan, adalah 4 syarat masuk surga. Silahkan masuk dari pintu mana saja. Yang pertama adalah, jawab ibu, sebutkan namanya. Jawab ibu, ayah yang tunjuk tangan. Namanya siapa? Oh, Ibu Lilis ya. 1 aja karena ini 4. Saat kepada, sebenarnya ini nomor 3. Ya, nomor 4. Sebenarnya nomor 4, tapi nggak apa-apa. Saya kasih hadiah Pak Zain ya. Ini nomor 4, yang nomor 1, 2, 3 belum disebut. Ya. Ini kepada yang masih ada komplit, yang ustazah yang jomblo syaratnya cuma 3. Ya. Taat suami karena tidak ada. Tetap taat suami tetap ya, tapi doanya. Ya. Yang kedua, ya, melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, insya Allah. Ini Pak Zain, mohon maaf Pak Zain, karena Pak Zain amplopnya agak tebel, jadi selain ngambil foto-foto juga saya suruh keliling. Ya, amplopnya dari panitia ada, dari ketua DKM ada, ya kan begitu. Ini ibunya Pak Haji Sabar, saya kenal beliau karena sering ngutang. Yang kedua, ya Ibu. Oh, tadi sama dengan ibu yang jawab, sama dengan mentaati suami. Ya. Sama dengan mentaati suaminya. 1 adalah sholat, menjaga sholatnya. Yang kedua, ibu kurang tepat. Ibu, oh kurang tepat. Ya ibu silakan. Nah, puasa Ramadan. Iya. Kenapa ibu? Oh, bagi 2. Satu lagi. Oh iya ibu. Kurang tepat. Oh yang di luar, yang kepanasan. Apa ibu? Menjaga harta kurang tepat ya. Kalau saya ada 20.000 tetap tak kasih hadiah. Amplopnya sudah kurang tepat. Nah, menjaga kehormatan diri.
menjaga fardi, menjaga kehormatan ibu sendiri ya. Menjaga kehormatan itu adalah yang ketiga. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Ibu-ibu sekarang sudah bulan Rabiul Akhir, sebentar lagi sudah mau puasa. Yang kemarin punya utang, yang kemarin punya tanggungan, silahkan segera dibayar. Hadiahnya belum Pak Zen? Masya Allah. Ya, ini hadiahnya satu lagi, amplopnya agak gede ya. Tapi ini bentuk saya kecintaan kepada guru. Ya nanti saya sampaikan kepada Ustazah Dada Saidah, karena saya ngaji bersama 20 tahun. Ya sampai istriku, ya sampai istriku taat banget kan karena beliau ya. Amplopnya doa guru, amplopnya doa. Jadi semuanya kami pertama atas nama DKM Masjid Jami Al-Falah ya mengaturkan banyak terima kasih, utamanya kepada seluruh panitia, kepada panitia pagi hari ini, khususnya daripada muslimat, daripada Majelis Taklim Nurul Falah. Yang kedua, kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini, telah bergabung di majelis taklim Nurul Falah, ngaji bersama, mudzakarah ilmi bersama. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi ngaji ini nanti membawa keberkahan kepada kita semuanya, berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya ya guyub ngajinya ya, guyub semuanya ya, semuanya dalam ngaji niatkan ngaji, tidak ada lain ya. Syukur kalau niat ada dua, ngaji dan bawa infak, sudah yang lain kita tiadakan, karena yang bisa menolong kita adalah amalia kita, terutama daripada infak sedekah kita. Setiap infak kita niatkan semuanya, kita niatkan untuk kebahagiaan orang-orang tua kita, terutama khususnya orang-orang tua yang telah mendahului kita, orang tua kita sendiri yang membesarkan kita, guru-guru kita. Niatkan infak itu, niatkan kepada anak-anak kita, niatkan kepada keluarga kita, semuanya menjadi anak-anak walidin sholihin, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, menjadi kebanggaan kita, kebanggaan kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas nama DKM Al-Falah. Tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa menyambut, tidak bisa memberikan yang istimewa, terutama sambutan ya, baik dari segi apapun hidangannya dan lain-lain. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan semuanya, khususnya guru-guru yang selalu berjuang, yang selalu menjaga, yang selalu memberikan ilmu kepada para jamaah semuanya. Kita doakan semuanya guru-guru selalu panjang umur, sehat walafiat, ilmu manfaat, semuanya terlalu terjaga dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada istri kami yang selalu bersama kami, bersama saya ya, wasilah daripada doa-doa guru kita, selalu menjaga anak-anak kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada DKM Masjid Al-Falah, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Slamet Sumiani, yang telah memberikan kata izin tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jauhkan daripada kami segala macam bentuk musibah. Hindarkan daripada kami segala kesulitan yang dihadapi. Berikan jalan kemudahan kepada kami untuk memperoleh kebaikan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman yang Engkau sampaikan di dalam Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan menurunkan, akan melimpahkan azab kepada mereka di saat mana ada pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di hati kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri kami ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa jalan kehidupan kami mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai istri, pengabdian adalah bentuk dari keteladanan. Sebagai anak kepada orang tua, kami mengabdi sebagai bentuk dari melaksanakan apa yang diajarkan. Sebagai orang tua kepada anak, kami menerima amanah dan menjaga amanah itu karena apa yang telah diajarkan oleh Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami hadir secara khusus untuk mengenang dan mengikuti keteladanan dari apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jauhkan dari kami ya Allah segala ujian, segala musibah yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, kami sadar banyak salah dan dosa dikerjakan, maksiat senantiasa dilakukan. Tetapi karena besarnya ampunan daripadamu, tahan azab darimu, sehingga Allah Engkau memberikan kepada kami jalan kebaikan dengan sebab kami selalu memohon ampun kepadamu. Itulah yang Allah jadikan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan Allah turunkan azab, tidak Allah akan berikan musibah kepada manusia yang senantiasa beristighfar. Astagfirullah. Ya Allah, bagi yang penuh dengan cahaya dari kami hadir semata mengharapkan ampunan dari di masjid rumahmu. Kami datang bersujud, bersungguh memohon ampun dari segala salah dan dosa-dosa kami. Ampunilah yang kami lakukan dosa-dosa dari anak tua kami, dosa-dosa dari guru-guru kami,
dosa-dosa keluarga kami. Kasihi sayangi kami sebagaimana senantiasa orang tua kami mengasihi kami dari sejak kecil. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selepas acara ini Allah terus jaga hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi, untuk selalu ada di hati kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan itu terhindar kita dari segala musibah, dijauhkan kita dari semua bala bencana. Amin ya mujibas sa'irin. Akan setiap bulan saya bisa hadir silaturahim dengan para ustazah dan ibu-ibu jamaah, khusus pada kesempatan hari ini di bulan ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir tanggal 13 tahun 1445 kita hadir bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih banyak lagi jamaahnya, lebih banyak lagi hadir ustazah di tempat kita, dan dipastikan insya Allah saya senang dan akan lebih besar lagi ketika saya pulang memperoleh ampunan. Astagfirullah. Roman-romannya tadi suruh menghormati ustazah, baru aja ngomong belum selesai udah menghina ustaz roman. Emang wajah saya wajah amplop apa? Kalau semakin banyak jamaah, semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mendoakan, maka insya Allah semakin banyak mendapat ampunan dari Allah. Amplop. Kalau amplopnya saya nggak mikirin. Nggak mikirin. Amplop isinya saya nggak mikirin, yang mikirin mah panitia. Ditambah lagi tadi yang mikirin ketua DKM. Alhamdulillah. Ditambah lagi karena ketua DKM tadi ngomong nitip sama istrinya, maka tambah juga tadi. Jadi saya mah nggak mikirin. Yang saya harapkan adalah dapat yang paling besar ampunan dari Allah Subhanahu. Tentu salam hormat juga saya sampaikan dan salam bangga sebagai mitra rumah Allah. Atas izin Allah beliau diberikan amanah sebagai ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah, Al-Falah. Kalau ini Majlis Taklim Nurul Falah. Dan atas izin Allah juga saya diberikan amanah untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Salam hormat juga saya sampaikan kepada orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Muhammad Khatib, yang beliau juga senantiasa mengabdikan ilmunya di masjid ini untuk jamaah kaum ibu, insya Allah akan semakin berkah. Dan para dewan pengurus Masjid Al-Falah yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan kebetulan yang hadir aja di kesempatan ini ada Al-Mukarram Akhina Ustadz Muhammad Zain yang hadir, dan juga bapak-bapak lainnya. Mudah-mudahan kehadirannya Allah catat sebagai bentuk dari amal soleh yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu.
para ibu dan khususnya para ustadzat, mohon maaf yang ada di belakang atau saya membelakangi tanpa mengurangi rasa hormat, karena ini adalah tata tempat yang diberikan oleh panitia, memang demikian adanya. Yang ingin saya sampaikan, rasa senang, rasa bangga kita hadir hari ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang memerintahkan, dan ketika kita melaksanakan itu artinya bentuk ketaatan. Insya Allah setiap bentuk ketaatan kita laksanakan perintah Allah itu ternilai ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan insya Allah akan terjamin oleh Allah kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Apa dan seperti bagaimana perintah itu? Di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kamu sekalian, maka dengan itu hendaklah kamu berbahagia, hendaklah kamu senang, hendaklah kamu bangga. Kenapa? Karena karunia Allah, karena rahmat Allah itu lebih baik, itu lebih utama, itu paling penting dibanding apapun yang sudah kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita punya. Kita punya istri yang cinta, kita punya suami yang sayang, kita punya anak yang soleh-soleha, kita punya tempat tinggal untuk berteduh dari panas siang hari, untuk kita bisa menikmati bersama dengan keluarga kita. Kita masih bisa menikmati berbagai macam hidangan. Itu semuanya baik, tetapi yang lebih utama dari semua tadi, tetapi yang lebih baik dari semua yang sudah kita miliki, kita kumpulkan, kita rasakan, tidak lain, yang paling utamanya adalah semua karunia Allah, dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punyanya suami adalah karunia dari Allah, punyanya anak adalah karunia dari Allah. Diberikan kemampuan kepada kita istiqomah iman Islam adalah rahmat Allah. Mendapatkan kasih sayang dalam kehidupan keluarga adalah rahmat Allah. Maka semua apa yang kita miliki itu tidak sampai kita dapatkan dan rasakan kalau bukan itu karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu. Karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri semua karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ucapan hamdalah, alhamdulillah, maka wujud untuk senang terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa boleh kita ekspresikan dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar, tidak keluar dari jalur yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita, terbesar dari rahmat semuanya itu adalah Allah hadirkan untuk kita manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wanita. Karena di masa jahiliyahnya setiap mereka yang melahirkan anak perempuan, keluarga yang kemudian terdengar oe-oe yang keluar perempuan, malu.
karena dianggap perempuan nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada perannya, maka kemudian mereka mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup. Habis. Kalau semua anak perempuan ketika itu dimakamkan, dikuburkan, betul yang ada masih berjalan, tapi kemudian akhirnya mati, tidak ada lagi generasi penerusnya. Habis kehidupan manusia, nggak ada lagi. Kalau semuanya laki-laki, mana mungkin ada generasi yang meneruskan? Main anggar melulu, nggak bakalan terjadi generasi penerus. Maka karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hadirkan, akhirnya manusia dalam alam semesta sebagaimana yang kita lihat, yang kita rasakan seperti sekarang ini. Maka oleh karena itu adalah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan 4 perkara, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-A'raf 157, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlal falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang didapati dirinya tercatat, termaktub, tertulis ada pada kitab mereka Taurat dan Injil, yang dijelaskan oleh Allah karakter tugas daripadanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, menghalalkan atas mereka yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, dan juga dijelaskan oleh Allah sifat daripadanya membebaskan manusia dari ikatan-ikatan yang buruk atas mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, 1, yang mengagungkannya, 2, yang menolongnya, 3, yang mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya, 4, mereka itulah orang-orang yang beruntung, berbahagia, senang dunia, senang akhirat. Berapa jadi semuanya? 4. Nih catatan buat kita, oleh-oleh buat kita dalam maulid ini, 4 hal agar kita mendapat kebahagiaan, keberuntungan dari Allah dengan sebab maulid. Yang pertama, falladzina amanu bihi, adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita termasuk bagian daripada beriman kepada Nabi. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya aja udah untung 7 kali. Alhamdulillah.
baru jadi umat aja belum kita ngapa-ngapain. Sebut saja belum sholat, sebut saja belum puasa, sebut saja belum taat kepada suami, sebut saja belum menjaga kehormatan. Arbaun al-mar'ah, ada 4 perkara. Ida mar'atu sholat khamsaha wa shomat syahroha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha dakhalal jannah min ayyi babi syi'ti. Itu yang tadi tuh, yang terjemahnya tadi Ketua DKM kasih hadiah. Siapa di antara wanita yang dia melaksanakan, mendirikan sholat, siapa di antara perempuan yang dia mengerjakan puasa, siapa di antara wanita yang dia menjaga kehormatan dirinya, siapa saja di antara perempuan yang dia taat kepada suaminya, maka dimasukkan oleh Allah atasnya surga dari pintu mana aja dia mau. Dari pintu mana aja dia mau. Surga ada 8 pintunya. Mau pintu yang mana aja silahkan. Alhamdulillah. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau dimasukin, mau masuk sendiri? Dimasukin dong. Kan tadi syaratnya bagaimana ujuk-ujuk masuk sendiri kalau tidak ada syarat yang tadi. Jadi dimasukin dengan sebab syarat yang 4 tadi terpenuhi. Sebut saja itu syarat belum kita kerjakan, tapi kemudian kita menjadi seorang muslim, kita menjadi umat Nabi Muhammad aja udah untung. Berapa kali untungnya? 7 kali beruntung. Dari mana disebutkan kita menjadi umat 7 keuntungan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang-orang yang sempat melihatku dan dia beriman kepadaku. Siapa itu? Di antaranya sahabat, di antaranya sahabiah. Tentunya adalah para istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah yang memang mereka ada di zamannya, bertemu dengan Nabi, pernah mendengar nasihat Nabi secara langsung, atau dia hidup semasa dengan Nabi. Yang penting beriman kepada Nabi. Nabi bilang beruntung. Berapa kali ini? Sekali untungnya mereka mah. Tapi kemudian Nabi bersabda, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Berapa kali? Liman lam ro'ani, bagi orang yang enggak pernah melihat aku, wa amanabi, tapi dia beriman kepadaku. Kita pernah melihat Nabi? Pernah ngimpi Nabi? Belum. Pernah mendengar Nabi ceramah kayak begini? Belum. Enggak. Tapi alhamdulillah kita maka kita sudah mendapatkan 7 keuntungan. Alhamdulillah. Yes. Untung. Apa tuh? Untung. Tapi untungnya belum kemudian tiba-tiba beruntung. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jaminan siapapun yang memperoleh untung 1 ataupun untung 7, belum mendapatkan jaminan kemudian dia bahagia di akhirat. Ada pernyataan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku
yang mereka udah punya 7 keuntungan itu tadi tuh bakal masuk ke surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali ada di antara mereka yang disebut aba. Gila. Uman ya'ba ya Rasulullah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tuh yang disebut aba itu? Kemudian Nabi menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, yang melaksanakan perintah yang aku contohkan kepadanya, dia adalah yang beruntung, dia yang selamat, dia yang dapat jaminan bahagia di akhirat. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti sunnah-sunnahku, tidak melaksanakan perintahku, maka dia itu yang disebut aba. Maksudnya aba itu ogah, enggan, embung, enggak mau. Itulah aba. Aneh, surga digambarkan indah dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, kok enggak mau? Kenyataannya ada apa tidak ada? Ada. Sedikit apa banyak? Coba kita lihat masing-masing nih. Nggak usah kita sebutin dah orang-orangnya mah. Nggak perlu kita daftar nama-namanya. Atau mungkin kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk yang sering menghidupkan sunnah Nabi dan melaksanakan perintahnya, atau sebaliknya? Atau apakah keluarga kita yang Allah amanahkan kepada kita, suami kita, anak-anak kita, tergolong orang yang menghidupkan sunnah dan mengamalkan syariat Islam, atau sebaliknya? Ini menjadi penting kita perhatikan. Kenapa? Karena kita nggak mau hidup celaka akhirat. Kita mau selamat bahagia di akhirat. Karena itu kita kepengen banget menjadi umat Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya. Maka karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabba. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menunjukkan benar-benar cintanya kepadaku. Bukan cuma menunjukkan cintanya saat hadir saat maulid saja. Bukan hadir menunjukkan cintanya dengan euforia bawa bendera besar, bendera Islam, misalnya bertulis la ilaha illallah. Bukan menunjukkan kecintaan Nabi dengan hanya sebatas seragam keislaman saja. Tidak. Tetapi menghidupkan sunnah Nabi dalam hal ini adalah melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar kita cinta, maka kalau itu yang terjadi, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka kalau mereka telah membangun sunnah, melaksanakan perintah, maka akan bersama denganku, kata Nabi, nanti di surga. Amin ya robbal. Kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir pada kesempatan ini, nampak ini semuanya sebagai ahli surga. Mudah-mudahan di surganya kita bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Utsman bin Affan, kemudian mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang surga. Lalu ditanya, maukah engkau masuk ke surga? Kemudian beliau berkata atau menjawab, enggak. Surga enak loh, enggak. Surga penuh dengan kenikmatan Allah berikan loh, mau enggak masuk? Enggak. Surga banyak makanan loh, enggak.
Surga dikasih banyak bidadari di dalamnya, loh mau enggak? Enggak. Kenapa kok enggak mau masuk surga? Karena kenikmatan yang tertinggi, kebahagiaan yang paling utama bagiku bukan surga, melainkan aku bisa bersama denganmu ya Rasulullah, bersama denganmu ya Habiballah. Ketika mana aku bersama denganmu, maka semua kenikmatan tidak ada artinya bagiku. Ketika aku bersama denganmu, maka semua tawaran keindahan tidaklah aku akan nikmati. Tapi ketika mana aku terpisah darimu ya Rasulullah, seakan dunia kiamat, seakan dunia hancur, dan aku tidak memiliki arti apapun juga. Ini kecintaan tertinggi, Ibu. Ini kecintaan yang paling agung. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghadirkan Rasulullah di surga. Maka surga hanya bagian kecil sebenarnya dari kenikmatan yang Allah sudah gambarkan buat orang soleh. Tapi kenikmatan yang paling besar daripada itu adalah bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan. Sebagaimana tadi Allah sebutkan Al-Anbiya ayat 107 bahwa rahmat yang paling besar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah menyatakan, diungkapkan dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidaklah aku menciptakan alam semesta. Kalau alam semesta tidak diciptakan oleh Allah, kita ada enggak? Kalau alam semesta tidak diciptakan oleh Allah, matahari ada enggak? Kalau alam semesta tidak diciptakan oleh Allah, bulan bintang ada enggak? Kalau tidaklah Allah ciptakan alam semesta, maka surga neraka ada enggak? Tidak ada. Jadi karena nur Muhammad, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nih alam semesta, termasuk yang namanya surga. Jadi kenikmatan yang paling besar sahabat tadi adalah bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istri Nabi dilarang menikah lagi ketika beliau Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Kenapa? Karena udah dijamin oleh Allah kebahagiaan yang bakal mereka terima, khusus buat istri-istri Nabi. Di luar itu, ketika suaminya meninggal, maka boleh, siapa aja boleh, cuma asal ada yang mau. Kita minta yang beriman, yang bisa membimbing. Ini baru poin pertama. Sampai jam berapa ya ini ya? Saja. Mana tadi pengatur acara? Jangan jam 1. Ya, itu baru poin pertama. Yang kedua, wa azzaruhu, dan orang yang mengagungkan Nabi. Ini syarat kedua untuk kita memperoleh keuntungan, Ibu. Siapa orang yang mengagungkan Nabi, maka dia tadi akan mendapatkan keuntungan. Bagaimana bentuk kita mengagungkan Nabi? Di antaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih alhamdulillah tadi udah kita dengerin banyak solawat-solawat. Itu kalau dihitung-hitung pahala dan curahan rahmatnya, masya Allah luar biasa nih ibu-ibu. Pulang berat insya Allah dengan pahala Ibu. Pulang Ibu tengkleng. Jadi keberatan tuh, banyak pahala bet pulang dari sini tuh, tengkleng. Kenapa? Satu sholawat aja yang kita baca,
maka akan dicurahkan 10 sholawat buat mereka. Alhamdulillah. Man sholat sholatan alayya wahidah sallallahu alaihi asron. 1 sholawat yang dibaca, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali lipatnya. Apa sholawat Allah? Rahmat. Banyak Bu rahmat Allah. Kalau udah bicara rahmat udah nggak bisa dihitung lagi dah. Kalau rahmat kan kasih sayang tadi. Kalau Allah udah cinta, Allah udah kasih, Allah udah sayang, udah nggak repot-repot lagi. Insya Allah begitu ibu pulang dari sini walaupun dalam keadaan tidak ada ekonomi harta, Allah akan cukupkan sampai di rumah. Yang masih punya utang mudah-mudahan lunas. Tempat itu berarti punya utang. Insya yang punya masalah Allah kasih jalan keluar yang mudah. Anak-anak kita Allah jadiin anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Itu baru sholawat. Sementara tadi banyak sholawat yang udah kita baca. Apakah cukup dengan cuma sholawat itu aja? Enggak. Mengagungkan Nabi bukan cuma bersolawat aja, tetapi mengagungkan Nabi adalah mengagungkan Islam. Mengagungkan Nabi harus ada semangat membela Islam, mengagungkan itu. Untuk kita mendapatkan cintanya Allah, maka kita dapatkan cintanya Rasulullah. Untuk kita dapatkan cintanya Rasulullah, maka kita harus taat menjalankan segala perintah Allah. Itu bentuk mengagungkan. Silakan kita wujudkan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga agak dicepetin. Wa nasoruhu, dan orang-orang yang menolongnya. Semua bentuk yang kita laksanakan sebagai ketaatan itu adalah bentuk pertolongan nih. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara seperti ini adalah karena banyaknya orang yang beriman, karena banyaknya orang yang mengagungkan, karena juga ada orang-orang yang mau menolong terselenggaranya acara ini. Ada yang nolongnya dengan infak, ada yang nolongnya dengan doa, ada yang nolongnya dengan tenaga. Alhamdulillah dari ketiga itu tadi insya Allah kita ada di dalamnya. Amin ya robbal. Tinggal pahala sesuai dengan bentuk pertolongan. Pahalanya, ganjarannya, besar kecilnya sesuai dengan bentuk pertolongan yang kita keluarkan. Yang ngasih 10.000 Allah kasih nanti di alam barzahnya hihid. Hihidnya hotel hihid. Hihid. Oh, hihid. Yang sekarang udah jarang ya Bu ya. Yang ada pegangannya tuh, yang dari bambu tuh, etan hihid dah. Ya pokoknya semacam kipas begitu dah. Nah itu kan murah 10.000 ya. Ntar dapat di alam kubur tuh. Lagi panas-panasnya di alam barzah. Ada tuh kipas 10.000. Kalau yang nolongnya 50 sampai 150.000 Allah kasih datu kipas. Tapi mereknya masih yang biasa. Mereknya 3 bulan rusak. Di alam kubur alhamdulillah adem 3 bulan doang. Murah. Ya yang 500.000 adalah, yang 1 juta adalah. Insya Allah bertahanlah. Saya nggak sebut merek karena nggak di endorse. Adalah yang lebih besar lagi. Nah insya Allah nih kayak begini nih. Angin cepoi-cepoi. AC. Insya. Nah, tapi kan itu cuma gambaran aja. Di sisi Allah mah nggak begitu Ibu. Yang penting itu aja yang penting. Wah pokoknya gua mengikutin kayak Ustadz Asep aja dah. Tuh catatan dari Ustadz Asep mah enak. Yang penting ikhlas. Udah gitu aja. Masukin berapa kek, yang penting
Udah, nggak usah dipikirin lagi. Pulang sampai rumah, gua mah seneng infak, yang penting ikhlas. Walaupun gua cuma ngasih 50, walaupun gua cuma ngasih 20, walaupun gua cuma ngasih 10, tapi kan itu wujud dong. Kalau gua itu ngasih bantuan dong, lah siapa lagi dong kalau bukan gua yang ngasih dong? Lu gak bakalan tahu, orang-orang gak ada yang ngerti, karena kan gua masukinnya ke kotak amal, nggak panitia. Apalagi panitia nggak tahu. Oh, cerita. Ikhlas kagak kalau cerita? Hati-hati, hati-hati. Segede apapun, kalau kita berkoar cerita ke sono ke sini yang tadinya menjadi amal kebaikan atas kita, hati ya, jangan sampai rugi, jangan sampai rugi, gitu. Nih, bentuk daripada menolong tadi. Kita udah membantu, tapi bukan cuma sampai di sini. Maulid itu bukan tahunan, Bu. Maulid itu juga bukan bulanan. Maulid itu bukan cuma saat dibacain maulid acara 7 bulanan atau astronotan. Astronot Bu 7 bulan. Astronot kan 7 bulan ya Bu ya. 7 bulan. Bukan cuma astronotan itu baca maulid. Maulid itu tiap hari. Maulid harus tiap hari. Bahkan maulid setiap saat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada di dalam diri kita selalu Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai bala musibah. Itu bentuk pertolongan. Yang terakhir, wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu. Yang keempat, untuk kita dapatkan keuntungan, Allah janjikan adalah orang-orang yang mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama dengannya. Maksudnya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu wujud cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Maka itu adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Berarti kita ini Ibu dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kalau kita mengamalkan sekiranya kita nggak paham? Oleh karena itu Ibu wajib nuntut ilmu, datengin majelis taklim. Alhamdulillah nih kayak sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa ngerti kalau kita nggak bisa baca? Berdiri sendiri namanya alif, kan begitu. Sekarang nggak kenal alif, yang kenal a, i, u. Nah, walaupun demikian Ibu, yang penting adalah mau belajar Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Insya Allah dengan sebab itu kita akan beruntung dunia, beruntung akhirat. Menjadi berartilah maulid yang kita laksanakan, selenggarakan, rayakan. Udah banyak yang kesemutan ya. Mudah-mudahan Allah sehatin ya. Usia tua mah begitu Bu, bukan cuma kesemutan doang, macam-macam dah. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan Allah berikan sehat badannya, sehat kantongnya, sehat keluarganya, sehat perjalanan hidupnya, sampai akhirat Allah beri keselamatan dan bahagia di dalam surga. Maksud hati memeluk gunung apa daya, tangan tak sampai. Pengennya sih lama-lama sama Ibu di taman surga ini, tapi kan waktu juga yang terbatas. Ibu masih punya kewajiban lainnya. Begitu pula halnya dengan saya. Yuk kita sama-sama sempurnakan untuk acara khususnya saya ini dengan doa kafaratul majlis. Nanti doa lain ada guru kita.
على هذه النية ولكل نية صالحة جعل كل خير في أهل سرنا ولجبر البلاء وللبلاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله يا معبود يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم لا تدع لنا في مقامنا في مسجدنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا جاهلا الا علمته ولا ضليلا الا هديتها ويسرتها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربنا تقبل منا دعاءنا ومولدنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.